Kadampa Monastery. And all the respected religious personalities here. Welcome to Jevo Kadampa Monastery inauguration ceremony. I'm your host for today, Santosh Sousa. Likewise, here is my co-host, Sami. Nigampa, Kalpa, Sakya, and Kagupa. And the Kadampa is the subsect of Kalpa. This Jevo monastery is the main monastery of Kadampa in Nepal. For your information, Atheist Guru from Bangladesh is the main guru of Kadampa, who introduced the Kadampa in Tibet and northern part of Nepal in 12th century. Once again, welcome and namaste to Jevo Kadampa Monastery inauguration ceremony. And let me introduce a short glimpse of program for today. रहेको छ त्यसपछि स्वागत मन्तव्य ब्याच वितरण र त्यसपछि शुभकामना मन्तव्य र गुम्बाको औपचारिक उद्घाटन पछि हामी दिवा भोजमा लाग्नेछौँ। आजको कार्यक्रम हामी सुरु गर्दैछौँ सर्वप्रथम आसन ग्रहणबाट र we're going to begin today's ceremony presiding over the seats of our guests. And there we go with firstly, Now I'd like to request the Chairman and Director of Jevo Kadampa Organizing Committee, Mr. Director of Jevo Kadampa Monastery. The Minister of Science, Technology and Environment, Honorable Minister Dr. Kesavan Sakya. Dr. Kesavan, माननीय मन्त्रीज्यू डाक्टर केशवमान साक्यज्यूलाई यस सभाको प्रमुख अतिथि ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बोचेज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। I like to request Teng Boche Rinpoche to be seated as a special guest. Request Tenshin Wangmu, representative from Kadampa. A big special guest. Now, Nepal सरकारको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केम्पो पेम्बा बोचेज्यूलाई पनि विशेषका प्रतिनिधि टोमटेन रिम्पोचेज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसैगरी यस समारोहमा आउनुभएका विभिन्न धार्मिक सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यू एवं प्रतिनिधिज्यूहरूमा पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अघि बढाउने क्रममा मञ्चमा आसन सभापति, त्यसैगरी विशेष अतिथि, मञ्चमा आसन सभापति तथा प्रमुख अतिथि र विशेष अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज र खाता वितरण गरिदिनु हुन श्रीमान श्रीमती आङवाङ शेर्पा र आङथुली शेर्पाज्यूलाई the member secretary of this Jevo Kadampa Organizing Committee पनि टिबेटन लामा धर्ममा मुख्य गरी 4वटा हाँगाहरू रहेका छन्, 4वटा सेटहरू रहेका छन्, जसमध्ये निगम्पा गालप्या हाँगाको चाहिँ सेटको कालम्पा उपसेट रहेको छ र नेपालमा जेभो कदम्पा गुम्बा रहेको छ। यो चाहिँ गालप्या सेटको कालम्पामा अतिस नामका गुरुले नेपालको उत्तरी प्रभावको प्रचार गर्नुभएको थियो। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ब्याज वितरण र खाता वितरणको क्रम जारी रहेको छ र I'd like to call for word of wishes. I'd like to call for word and wishes to present word of wishes. 今天呢，我们非常荣幸的邀请到尊贵的毗香妈萨迦长官阁下以及陈秀辉女士、各大县知仁波切高僧大德以及诸位嘉宾，莅临我们尼泊尔嘎当市。新年呢新气象，今天是公元2013年1月1日元旦日，是个吉祥的好日子，也是我们尼泊尔嘎当市开幕的吉祥日。那本人呢非常荣幸的代表一尊嘎当7千来此主持嘎当市的盛大开幕典礼。在此殊胜的好日子，本人呢想简单的说几句话。
那噶当寺呢是属于贝纳梅鸠噶当巴，也就是噶当派，是西藏五大教派之一，为阿底峡大尊者于水马1042年进入西藏时所开创之教派。其后呢，由其弟子荣敦巴圣者加以发扬光大。那教法呢遍布于西藏各地。那噶当巴呢已称为律教、律派，因为此派将释迦牟尼圣者所持一切经视为教诲而修，故而称为次教派。据荣敦巴仁波切所说，故而亦可称为专修律度母之教派或律派。那就噶当巴呢，在西藏没落了600多年以后，一尊噶当之心决心复兴噶当派，因此在尼泊尔这佛教圣地，利尼泊尔的人民就如同往昔阿底峡大尊者广大利益西藏的人民。那阿底峡大尊的加持力是非常的殊胜，加持力呢，至今呢有软未退。只要有人信奉他的教法经典，照他的法相及修佛往生无苦的极乐世界。那在此呢，非常感谢各大先知仁波切、高僧大德以及诸位嘉宾们。在此呢，祝福尼泊尔呢国运昌隆，人民幸福快乐，诸事呢顺心如意，万事兴隆。谢谢各位，扎西德勒。Welcome to our Gumba Chairman, Kadam Kechin Yushin, and our Chief Guest, Minister Dr. Kishama Shacha. Tempochi Rumbuchi, Kamupema Duji, and Dongchen Rumbuchi. Here we are having our inauguration, although this Gumba was established on 1st of January 2008. The reasons to establish this Jew Kadamba monastery is to preserve our religion, culture, and spread Buddhism, as there are many people in Nepal who follow and practices Buddhism. Lastly, I would like to thank you once again to our guests. Thank you. आजको यो कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै केही स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन जोबु कदम्पा गुम्बा उद्घाटन समारोह समितिका सदस्य सचिव सुनाम लामाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समारोह समितिका अध्यक्ष तथा यस गुम्बाका डाइरेक्टर श्री गञ्चा लामाज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका एकमात्र बुद्धिस्ट मन्त्री, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री माननीय डाक्टर श्री केशमान साक्याज्यू, यसैगरी विशिष्ट अतिथि हिमालयन बुद्धिस्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार गुम्बा व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय टेम्पोचे रिम्पोचेज्यू, कार्यक्रमलाई सफल पार्ने विदेशबाट पाल्नु भएकी कदम्बा धर्मशास्त्रका प्रमुख सहयोगी तथा गुम्बाका आदरणीय सहयोगदाता म्याडम घेचेन मोमोज्यू, यसैगरी विशिष्ट अतिथि नेपाल सरकार गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेम्बो पेम्पा दोर्जेजी, विशेष अतिथि कदम्बा सम्प्रदायका श्रद्धेय खेम्बो डोङछिङ रिम्पोचेज्यू, अतिथिज्यूहरूलाई यहाँ उपस्थित म आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। यसैगरी यस आयोजन सम्पन्न गरिएको छ। यस गुम्बाको अवस्था यस गुम्बा आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा हाम्रा अति श्रद्धेय महागुरु कदम छिचेज्यूको र उहाँका
उद्देश्य बौद्ध धर्म प्रचार तथा प्रसार गर्ने हो र यस गुम्बाको बारेमा छोटकरी भन्नुपर्दा यो गुम्बा सम्प्रदाय कदम्ब सम्प्रदायको गुम्बा हो। सबैले कदम्ब भनिन्छन्, हाम्रो सबै बुद्ध धर्म मान्नेहरूले कदम्ब भनिन्छन् र हाम्रो यस गुम्बाको नाम जोगो कदम्ब छ। जोगोको अर्थात् बङ्गालमा जन्मिनुभएका एक राजकुमार जो बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन गरेर उहाँले पछि विद्वान हुनुभयो र एकदम प्रसिद्ध हुनुभयो। अनि पछि धेरै प्रसिद्ध भएर तिब्बतमा पाल्नुभएको थियो। तिब्बतमा पाल्नुभयो र छोटकरीमा र तपाईँहरूलाई एउटा उसको सानो कथा सुनाउनु पर्दा उहाँलाई तिब्बतका राजा चाङचुलो र इसिलो उहाँको काका र भतिज हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ अब तिब्बतमा तिब्बतमा धर्म पहिला पद्मसम्भवको धर्म लाति लोप हुँदै गएको र तिब्बतमा धर्मप्रति अलिकति बुद्धिस्ट धर्मप्रति आस्था घट्दै गएको अवस्थामा उहाँ चाङचुलो र इसिलो दुईजनाले चाहिँ यो तिब्बतमा अझ बुद्ध धर्म राम्रोसँग प्रचार गर्नु पर्यो, यसको अझै राम्रो लोप हुन लागेको छ, यसलाई बचाउनु पर्यो भन्ने सोचले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बङ्गाल तिब्बतको बङ्गालमा रहनुभएको जोगपात्यादिसा त्यहाँ उहाँलाई दिवङ्करा भनेर चिनिन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ उहाँले आमन्त्रित गरेर तिब्बतमा बोलाउनु भएको र तिब्बतमा पुगेर उहाँले त्यहाँ उहाँले आफ्नो धेरै चेलाहरू भनौँ उहाँको र आफ्नो विचारधाराका एउटा धर्म भनौँ अथवा त्यहाँ तिब्बतमा लोप हुँदै गएको बुद्धिस्ट धर्मलाई उहाँले बचाउनु भएको थियो। त्यस अन्तर्गत भएको थियो र त्यस अन्तर्गत जो उहाँको विचारधारालाई पालना गर्दै थिए उहाँको विद्यार्थीहरू भनौँ चेलाहरूद्वारा दिनदिन एक धर्म बसेको थियो। त्यही धर्मलाई हामीले त्यही धर्मको चाहिँ विचारधारा चाहिँ हामीले लिँदै गरेको हुनाले हाम्रो यस गुम्बालाई चाहिँ जोगकदम्ब गुम्बा भनी नाम उच्चारण गरेको मैले बुझेको छु। सबैलाई सानो पूजा पाठको कार्यक्रम छ। त्यस साथै हाम्रो यो उहाँ विशिष्ट प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूबाट सामूहिक उद्घाटनको समारोह र त्यसपछि पूजा पाठ हुने र त्यसपछि दिवा भोजनको पनि व्यवस्था गरेको हुनाले यहाँ पाल्नुभएका सबै अतिथिज्यूहरूले पूजा पाठ सिकेपछि त्यो भोजन सेवन गरेर जाइदिनु होला भन्ने मेरो अनुरोध गर्दछु। विदेशबाट पाउनुभएकी कदम्बा धर्मकी प्रतिनिधि देवसेन वाङपुज्यूबाट आजका यस उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय डाक्टर केशवमान साक्यज्यू